thing is like various activities which we do for achieving those goals. Because everybody are working, our main target is to increase the sales. But if I go towards the marketing activities of the export companies, it starts with very important thing is how to locate your persons whom you will be selling, like the customers whom we say. So for us, the customers are like the companies who buy the leather products. They have their brands, and we make as an export company. What we do is first to locate our customers, then we collect the data of those customers. Like there are so many brands, they don't manufacture their own products. We manufacture the products. They just give they have just their level there. Like if we go for any brands like Brown Buffalo in Germany or any big brands, they don't manufacture in their country, because to manufacture in their country it will be a huge cost. And in India, if we'll say in India, in Vietnam, in Bangladesh, they get very cheap labor. So it's an advantage for us to work in the export company here. So in that way, our main work is to locate our customers, to convince them that they would get a good product from us, to show them what expertise we have. In Bengal, we have very good artisans. Still, we have artisans, good artisans who can, if you say our product, like all the leather products, they are, till now, their 70% of work is done by hand. And in Bengal have very good craftsmen, which is our advantage. And it is done in a very cheap labor wise. If we compare with other countries like who produce in Europe, like Spain, they produce till now. Germany, they produce. But in if we compare with us, it will be like the labor cost is 10% of them. So it's better for them to manufacture their products from us. But equally, it is important for us to keep the quality of the products equally, so that they can do so. So while marketing activities, we do like we provide various gifts, products, leather products to them, so that they see what type of manufacturing we are doing here. We cannot say that we can do the equivalent manufacturing which is done in Spain or Germany, because if you know that our most source of leather here is from within India. We do leather, and it is very good. We don't get that type of hides which is available in outside India. But we try to do the because of the craftsmen and everything, we try to do the manufacturing in a better way, so that these customers, these brands gets work from us. So mainly our work is confined, for the export house, our work is confined to that only. So when you will be in the practical field to work, you can understand more and more things inside. So if you have any questions regarding sales and marketing, you can ask me. সামার, উইন্টার আর অটাম, যত তোরা বড় ব্র্যান্ড দেখতে পারবি ওরা ইয়ারে দুটো লঞ্চ করে। আমরা এখনো অতটা বড় হয়নি, তাই আমরা সিজনে 4টে লঞ্চ করি একটা ইয়ার। তো আমাদের ডেভেলপমেন্টের টাইম কম থাকে, কিন্তু সিজন অনেকগুলো, তো সেই অনুযায়ী আমাদের প্রচুর কাজ থাকে। তো আমরা মেইনলি এখানে আমাদের কোম্পানিতে ব্যাগ, পেন, আউটসাইড ব্যাগ, জুতো, এগুলোর ওপর রিসার্চ করি। তো যখনই আমরা ধর কোনো ব্যাগের দিকে আসবো বা ওয়ালেটের দিকে আসবো, তখন আমাদের যে আপকামিং সিজনটা আসছে ওটার ওপর তোকে ভ্যারি করতে হবে। মানে ধর অটাম আসলো, তো আমরা সামার বা উইন্টারের জিনিসপত্র দিতে পারবো না। যদি উইন্টার আসে, তো আমরা সামারের জিনিসপত্র দিতে পারবো না। এবং আমাদের দুটো সিজন আগে থেকে সেটা ভাবতে হবে যে নেক্সট দুটো সিজন পরে কি হতে পারে। সেই অনুযায়ী আমাদের রিসার্চটা হয়। আমরা মেনলি অনলাইন থেকে সার্চ করি, ধর ফ্লিপকার্ট, মিন্ত্রা, স্ন্যাপডিল, অ্যামাজন, এগুলোর ওপর আমরা রিসার্চ করি। তো আমাদের তারপর একটা প্রাইস টার্গেট দেওয়া হয় যে মেন্স ব্যাগ এত রেঞ্জে দেওয়া হবে, ওমেন্স ব্যাগ এত রেঞ্জে দেওয়া হবে, ওয়ালেট এত রেঞ্জে, বেল্ট এত রেঞ্জে। সেই অনুযায়ী আমাদের রিসার্চ শুরু হয়, এবং রিসার্চটা একটা ভাস্ট প্রসেস।
রিসার্চের মেন মেটেরিয়ালসগুলো হয় হচ্ছে তোমাদের লেদার, পিউ, যেগুলো আমরা আর কি বাইরে থেকে আনতে হবে। না আমাদের কোম্পানিতে অন্তত তাই আনে যে লেদার, পিউ, মানে পিউ বলতে সিনথেটিক লেদার যেটা, সেটা আমরা বাইরে থেকে আনি। আমরা লোকাল ভেন্ডার কম ইউজ করি, যেহেতু এখানের মেটেরিয়াল একটু প্রবলেম আছে। তো আমাদের সেই অনুযায়ী রিসার্চিংয়ের টাইমে আমাদের শুরুতেই মেটেরিয়াল ফিক্স করতে হয় যে আমাদের এই সিজনে 5টা মেটেরিয়ালের উপর কাজ করতে হবে। যদি আমরা 10টা মেটেরিয়াল ভাবি তো সেটা পসিবল হবে না, কারণ এত মেটেরিয়াল আমরা আনতে পারবো না। তো আমাদের 5টারই তোর এবার ভ্যারিয়াস কাইন্ডলি ইউজ করতে হবে, যে এই কটাই আমরা এবার আমাদের ওয়ালেট ব্যাগে ইউজ করবো, এর বেশি করবো না। যে কোনো জিনিস যখনই তোরা বাইরে থেকে নেক্সট এখানেই যাবি আনবি, তো আমাদের মিনিমাম 20 to 30 days একটা লিড টাইম নিতে হয় যে আমরা বাইরে থেকে এতগুলো জিনিস আনবো, এবং তার উপর বেসিস করে আমাদের নেক্সট রিসার্চের প্রসিডিওরটা হয়। যখনই তোরা মেটেরিয়াল ফাইনালাইজ করে ফেলবি, নেক্সট আসবে তোদের ডিজাইনিং। ধর এবার তোদের 20টা বা 25টা ডিজাইন ফাইনালাইজ করতে হবে, যেটা অনলাইন থেকে করতে পারিস, বড় ব্র্যান্ড থেকে করতে পারিস। নিজেরা ধর তোরা থিঙ্কিং অতটা আসবে না এখনো, বাট ব্র্যান্ডের উপর যখনই তোরা রিসার্চ করবি, ধর 20টা ব্যাগের মধ্যে 3টে থেকে 4টে তো তোর পছন্দ হবেই, বাট তোরা ডিরেক্ট কপি করতে পারবি না। তখন তোদের নিজেদের এবার আমাদের যে ধর ক্রস বা পুলিশ, সেটা এবার ব্র্যান্ডের ভেতর থেকে ঢুকতে হবে যে কোন জিনিসগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো। যেমন ধর ক্রস বা পুলিশের মধ্যে একটা নর্মাল ডিফারেন্স হচ্ছে, পুলিশ একটু মেনলি আর ক্রস একটু ক্লাসি। এই জন্য আমরা পুলিশে একটু চিপ লেদার ইউজ করতে পারি, বাট যখনই সেটা ক্রসের দিকে আসবো সেটা আমরা করতে পারবো না। তো সেই অনুযায়ী আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা ভ্যারি করবে। এবার নর্মালি তো যদি আমরা লেদারও ডেভেলপমেন্টে দিই, লেদারেরও লিড টাইম মোটামুটি 40 দিন। তো আমাদের এগুলো ভেবে নিয়ে আমাদের এবার পরের স্টেজে এগোতে হবে। এরপর ধর বেল্টের সেকশন। বেল্টের সেকশনে আমাদের আসতে গেলে তখন আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, যখনই আমরা মানে বেল্টের দুটো ক্যাটাগরি হয়। একটা হয় হচ্ছে আমরা বাকেল আনবো, স্ট্র্যাপ আনবো, এখানে এনে ফিট করবো। আর একটা হয় আমরা বাকেল স্ট্র্যাপ এক জায়গা থেকে আনবো যাতে আমাদের টাইমটা বাঁচে। তো দুটোর ওপর তোকে রিসার্চ করতে হবে যে আমরা কোন দিকে যাব। এরপর আসবে তোর ফাইনাল, যখন এই ডিজাইন মানে ম্যাটেরিয়াল আসার পর তোর ডিজাইনিং হলো, তখন তোর ব্যাগ তৈরি হওয়া বা ওয়ালেট তৈরি হওয়ার পর অনেকগুলো ফল্ট নজরে পড়বে যে ব্যাগের এই পার্টগুলো ঠিক হচ্ছে না। যেহেতু তখন লিড টাইম কম থাকে, তখন সেগুলো ডিজিটালি করতে হবে। যেহেতু তোর সিজন চলে এসেছে, কারণ সিজনের টার্গেট ডেট ফার্স্টেই ফিক্স করা থাকে যে আমরা 16 তারিখ লঞ্চ করব, এবং আমাদের 10 তারিখের মধ্যে সব কিছু প্রিপেয়ার থাকতে হবে। আর প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পর অনেকগুলো প্রসিডিওর থাকে, সেটা ইমেজ তুলে এডিট করে তোকে ক্যাটালগে দিতে হবে, ওর একটা কোড বানাতে হবে যেটা সবাইকে তুই সার্কুলেট করতে পারবি, যে নেক্সট সিজনে যখনই তুই অর্ডার করতে পারবি যে ওই কোডটার এগেনস্টে তোর কোন ব্যাগটা আছে। তো মানে এতগুলো জিনিস তোকে সাইমালটেনিয়াসলি করে যেতে হবে। এই জন্য একটা ভালো টিম দরকার হয়, একটা ভালো লিডার দরকার হয়, যার উপর তুই মানে ভরসা করতে পারবি যে না আমি এনার কথা শুনবো এবং এতগুলো ডিপার্টমেন্টের উপর নজর দেবো। আর একটা ভাইটাল টাস্ক হচ্ছে তোর মানে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পর সেটা কস্টিং করা। কস্টিং একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টের, কারণ হচ্ছে তোকে টার্গেট প্রাইসের মধ্যে সেটাকে আনাতে হবে। এবার কোনো জায়গায় কস্ট কাটিং করতে হবে, কোনো জায়গায় লেদার বা মেটেরিয়াল একটু চিপ দিতে হবে, যাতে তোর ওই প্রোডাক্টটার মধ্যে একটা কস্টের মধ্যেও আসে এবং সেটার ব্র্যান্ডের ভ্যালুও বজায় থাকে। তো অনেকগুলো দিক হয়ে গেল। এবার তোদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বল। They are quite capable to understand. Thank you. Merchandising is basically the ears and eyes of the company. মানে company আর client-এর যে interaction আছে, merchandiser is the key person taking care of all of that. কোম্পানির দিকে merchandiser basically দেখে production aspect, sampling aspect, shipping, logistics, আর কিভাবে সেই কমিউনিকেশনটা বায়ারকে জানানো হচ্ছে। সো মার্চেন্ডাইজার বেসিক্যালি ওই সবই থাকে। সো জব প্রোফাইল অফ মার্চেন্ডাইজার বেসিক্যালি স্টার্টস ফ্রম কোর ডেভেলপমেন্ট। যেমন এরা ডিজাইনার, আমাদের সবচেয়ে বেশি ইন্টারাকশন ইনিশিয়াল স্টেজে হ্যাপেন্স উইথ দ্য ডিজাইনার্সদের সাথে। সে ক্লায়েন্ট কোনো ইনকোয়ারি পাঠালো কি আমাকে এই ব্যাগ চাই, যেমন বলছিল ডেভেলপমেন্টের সময়, রিসার্চের সময়,
আমাকে এই ব্যাগ চাই at this point. So আমাদের কি করতে হয়, we have to sit with the ডিজাইনারদের সাথে বসে planning how to choose the correct material, how to choose the correct lining, leather, the look of the bag, ওই প্রাইস পয়েন্টে কিভাবে বায়ারকে ডেলিভার করব, that is the job of merchandiser. Once that being done comes in তোমাদের প্রোডাকশনটা, pricing সব হয়ে যায়, everything is taken care by the merchandiser. You have to take care of sampling, pricing, like I said, all that comes in the research part. Now comes the production. Production is ordering of the correct material, the colors. They have to ensure that it has to be the right color, because season er shomoy ki hoy, this is a very critical aspect. Color approval, material approval, all that has to be taken care by the merchandiser. So once that is done, we move into the production process, right? Production process, you have to constantly follow up with the production team, right? Because, and we have to keep on updating, buyerদের সঙ্গে update করতে হয় বারে বারে. So you're the eyes and ears of the company as well. তুমি যে ক্লায়েন্ট বসে আছে, সে জানে না তার প্রোডাক্টে কি হচ্ছে, প্রোডাকশন কি প্রসেসে আছে, কোথায় আটকাচ্ছে. So your basically merchandiser is the representative of the client in the company. তার দায়িত্ব হচ্ছে ক্লায়েন্টকে আপডেট করা, তার মাল যেন না আটকায়, সব প্রসেসটা স্মুথ চলে. মার্চেন্ডাইজার রোল হচ্ছে ওটাই, রাইট? সো প্রোডাকশনে কনস্ট্যান্ট ফলো আপ, লেদার কবে আসবে, ম্যাটেরিয়াল কবে আসবে, টাইনি থিংস লাইক জিপার, ফিটিং, কারেক্ট কালার আছে কিনা, ফিটিংয়ে যদি ধরো এমন কেসেস হয় টার্নিশ হয়ে যায়, ওয়েদার কন্ডিশনসের জন্যে জং লেগে গেল বা কিছু একটা, সো ফেসিং দ্যাট, taking care of that, replacing that, all minute details have to be taken care by the merchandiser, right? So once production is done, it's in full flow. You're keeping the buyer updated कि কেমন প্রোডাকশন চলছে, কবে ডেলিভার করতে পারবে, কাটিং এর কি সিচুয়েশন আছে, হার্ডওয়্যার ঢুকেছে কিনা. All that being done, you're updating the buyer constantly. তারপর once the production is done, you jump into the role of shipping. যেমন ধরো লজিস্টিক্সের তোমার প্রোডাকশন টাইমটা হলো সে 30th of January, ফর ইনস্টেন্স 30th of January তুমি বাইরকে বলেছো তোমার মালটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, ওকে. তারপর সে সাম ইনস্টেন্সেস এ কি হয়, তার আগে শিপিং এর আগে আরেকটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি. সাম বায়ার্স দে হ্যাভ ইন্সপেকশনস, রাইট? তো ওদের থার্ড পার্টি ইন্সপেক্টর এখানে অ্যালোকেট করা থাকে, বিকজ বায়ার তো মাল নিচ্ছে, কিন্তু সেই মালটা সেলেবল আছে বা কোয়ালিটি আইটেম আছে, সেটা জাজ করতে তো বায়ার তো অত দূর থেকে ফ্লাইট ধরে আসবে না. তো ও কি করে, এখানে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে দেয়, থার্ড পার্টি ইন্সপেকশন হাউস, সে কোনো কোম্পানি হতে পারে. তারা এসে দে ইন্সপেক্ট অল দ্য মেটেরিয়ালস, দ্য ব্যাগ, দ্য ফিনিশ প্রোডাক্ট বেসিক্যালি, তার কোয়ালিটি, স্ট্রেংথ, লুক, এভরিথিং সব ইন্সপেক্ট হয়. অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজার ইজ দ্য ওয়ান হুজ কোঅর্ডিনেটিং দ্য এন্টায়ার প্রসেস, ঠিক আছে? সো ইন্সপেকশন হলো, ইন্সপেকশনের পর সে উই গেট আ গ্রিন সিগন্যাল. অনেক সময় এমনও হয় কি মাল কোনো টেকনিক্যাল রিজনের জন্য আটকে যায়, যেমন কোনো স্টিচ খুলে যাচ্ছে. সো মার্চেন্ডাইজার হ্যাজ টু ইনশিওর দ্যাট দ্যাট প্রবলেম ইজ সলভ, ঠিক আছে? এবং একটা স্টিচ খোলা মাল তুমি তো পাঠাতে পারবে না, দিস ইজ অ্যান এক্সপোর্ট আইটেম, দে আর পেইং আ লট অফ মানি ফর দ্যাট, ওকে. সো সেই মালগুলো দে হ্যাভ টু গেট ইট রেকটিফাই করে ensure the buyer that the product is quality based, okay. Once that being done, তারপর we come into logistics. So like I was saying, get it ready in advance, inspection হয়ে গেছে, হয়ে গেছে. So তারা কি করে, সে ওদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী they take it by sea or they take it by air. So that coordination with their forwarder, ওরা যদি নমিনেট করে কাউকে, ওই কোঅর্ডিনেশনটা করতে হবে ওই ফরওয়ার্ডার এজেন্টদের সাথে, কি আমার মাল এত তারিখে রেডি হয়ে যাবে, তুমি কবে তুলবে মালটা, কন্টেনার পাঠাবে কি গাড়ি গিয়ে আমরা পাঠাবো, পোর্টে যাবে, সিতে বা এয়ারে যাবে, এয়ারপোর্ট পাঠাতে হবে. সো অল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার. ওয়ান্স দ্যাট ইজ ডান, শিপমেন্ট হয়ে গেল. নাও ফিডব্যাক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য জব অফ আ মার্চেন্ডাইজার. তুমি মাল পাঠালে, সেটা বিক্রি হচ্ছে কি না,
সেটার কোয়ালিটি বায়ারকে কেমন লেগেছে, তুমি কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারো, all of that is to be taken by the merchandiser. Merchandiser ensures, সে যদি ধরো বায়ার কিছু ফিডব্যাক দিল, তোমার এই স্টিচটা এই দিকে এই পজিশনে এই ব্যাগের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তারপর মার্চেন্ডাইজার কি করে, ইটস হিজ জব অর হার জব টু কমিউনিকেট দিস টু দ্য প্রোডাকশন, টু দ্য স্যাম্পলিং, দ্যাট এই এরিয়াতে পার্টিকুলারলি বায়ার আপত্তি জানিয়েছে, উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার, নেক্সট প্রোডাকশন যদি হয় তো উই হ্যাভ টু ইনশিওর দ্যাট দিস প্রবলেম ডাজ নট আকার. ওকে, সো দ্যাট বিং ডান, everything is over. Again, you know, because merchandiser is basically jack of all trades. A merchandiser has to be involved in every area. So production হয়ে গেল, now you ask the sales rep ঢুকে গেলে, once production শেষ, shipment শেষ, তুমি sales এ ঢুকে গেলে, কিভাবে? ask for repeat orders. ঠিক আছে, ফ্যাক্টরি এত বড় ফ্যাক্টরি তো বসে থাকবে না, you have to ask for repeat orders or new development, নতুন সিজন আসে, তার জন্য তুমি ইনকোয়ারি ফ্লোট করলে যে বস আমাদের ক্যাপাসিটিটা এমটি আছে এখন, তো আমরা ইউটিলাইজ করতে চাই, তোমার কাছে কিছু নতুন ডেভেলপমেন্ট আছে বা কিছু নতুন ইনকোয়ারি আছে, প্লিজ লেট আস নো, সো হাউ ক্যান উই মুভ ahead with that. So basically it's a 360-degree role of a merchandiser, right? Anything you want to ask? This is basically in short. It is quite confusing whenever you are saying for the repeat order. Then what is the difference between the marketing team and merchandising team? See, a marketing team, I'll tell you. Marketing team is basically taking care of new pitching clients. The role of a marketing manager or his team, they're basically taking care of new aspects, new avenues in the market. Once those avenues come and generate into full-time clients, it is the role of the merchandiser to take care of all aspects of that particular client. Say আমার একটা client, say for instance Cross is my client. Say they've been working with us for 2-3 years or 4 years. So once Cross is brought into the company by the marketing manager, that becomes the responsibility of the merchandiser to ensure that they place repeat orders. Marketing manager বারবার ইনভলভ হতে পারে না, because he is also taking care of other new avenues. Market এত বড় আছে, sometimes client go defunct. একটা অর্ডার দিল, they were like okay it was a trial order, ওরা বসে যায়, তারপর কিছু কমিউনিকেট করে না, কিছু অর্ডারস দেয় না. In that case, marketing manager কি করে, they have to search for new clients or maybe ask that same client কে যদি আপনি কিছু দিতে পারেন কিনা, orders and all. But then once that client develops into a full-time client, it becomes the role of the merchandiser. They have to ensure that repeat orders come in from that particular client. Sales টা generate করতে হবে, right? See, like I told you, the role of a merchandiser is jack of all trades, master of none, right? So a merchandiser, once he has to be or she has to be adapt to conditions in every function of the organization. Say if it's a sale role and if it's a startup company, এখন তো যুগ চলছে startup companies এর জন্য, they cannot afford to hire very high paid marketing managers. A marketing manager is a very high profile, and for a startup company it is difficult to staff a very highly paid marketing manager. So what happens, once the merchandiser comes in, so they try to get them involved in all aspects of the organization, all functions of the organization, which is why I said, I'm repeating this again, that a merchandiser is jack of all trades. They have to ensure a bit of sales, a bit of marketing, a bit of logistics, a bit of production, a bit of designing, সব জিনিস জানতে হবে. So for a new organization, a merchandiser has to take care of everything. There is a segment for that, but it is also the responsibility of the merchandiser to ensure when the production is over, to ensure that they go into the production floor and ensure that everything is moving according to plan, right? The specs, the design, the materials, everything has to be inspected by the merchant. This happens earlier, in an earlier stage itself. Say once the material comes in, the leather comes in, it is the role of the merchandiser to check the leather. I'm giving you one material.
basic component of a bag is leather, right? That is the primary component of a bag. So you have to check the leather, the quality of the leather, the finish, the thickness, the color, everything has to be checked. Once that is checked, the merchandiser gives a green signal that goods can move into production. So that is taken care at an earlier stage. But once it's ongoing, the production is ongoing, it is also the role of a merchandiser to go into the floor and ensure that everything is happening according to what the client wants, right? So that is also one of the roles of, but third party happens, like I said, they obviously can't trust you. You are working for, say, Torero. Say I'm working for Torero. So the third party, say Cross is a client. Cross may not necessarily believe what you're saying. They have to see things first hand, right? So they appoint a third party, which is a neutral party, to come and inspect the product, the finished product, right? All the documentation and everything, bill of lading and letter of credit and whatever. Bill of lading is taken care by the shipping department, sorry. All that is taken care of these particular departments. There are allocated departments for that. But merchandiser is the coordinator of all these departments, right? So it is the role of the merchandiser to ensure, the letter of credit date, when it's getting expired, to inform everyone, okay, boss, this is getting expired on this particular date. So please start working accordingly. Now the shipment is ready. You have to send documents to the buyer. So where the necessary documents, the BL, the invoice, the packing list, everything. So merchandiser takes care of, bits and pieces of everything. But as a role, that's all taken care by the particular departments. Anything else? দরকারি জিনিস হয় যে যখনই কোনো দেশের সাথে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের টাই আপ থাকে, ঠিক আছে, যে কোনো সময় আমরা যখন কোনো মাল পাঠাই সেখান থেকে ট্যাক্সটা সেভিং করার জন্য বা অনেক কিছু রিটার্ন পাওয়া যায় গভর্নমেন্ট থেকে, ডিউটি, হ্যাঁ, এগুলো। তো সেইগুলোর সময় যখন কোনো দেশের সাথে টাই আপ করা থাকে, কোনো মাল যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সেই দেশে যদি সার্টিফিকেশনটা থাকে, সেই সার্টিফিকেশনের পেজটা, ওটা সার্টিফাইড কমার্শিয়াল চেম্বার, হ্যাঁ, ওখান থেকে ওটা সার্টিফাইড থাকে। তো যখন ওটা বায়ারের কাছে গিয়ে পৌঁছালো, সে সেটা নিজের দেশে দেখিয়ে ক্লেম করে টাকাটা ফেরত পেয়ে যায়। তো এই ডকুমেন্টেশন সার্টিফিকেট অফ অরিজিনটা খুব দরকারি। ওটা বিভিন্ন দেশের সাথে থাকে, ওটা কান্ট্রি ওয়াইজ হয়, বেশিরভাগই ইউএই কান্ট্রিগুলোতে বেশি লাগে। সার্টিফিকেট অফ মেজারমেন্ট আর সার্টিফিকেট অফ অরিজিন কি আলাদা? সেগুলো তো বিভিন্ন জায়গায়, মানে আমি বলি এক্স্যাক্টলি আমি অতটা ডিপলি বলতে পারবো না, বাট এই ডকুমেন্টেশনটা খুব লাগে কাজে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অর্ডারটা যায়। যেমন ফার্স্ট কস্টিং হয়, কোনো একটা প্রোডাক্ট আসলো, আমি ফার্স্ট কস্টিং করছি 1 পিসের ওপর, স্যাম্পেলের ওপর বা 2 পিসের ওপর। যখন 400 পিসের অর্ডার আসবে তখন তার কস্টিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি কোনো একটা এলিমেন্ট 2 টাকা দিয়ে কিনছি, যখন আমি 400 পিস কিনবো ওটা 1.5 টাকা হয়ে যাবে। তো ওটাকে বলে প্রি প্রোডাকশন কস্টিং। আরেকটা হয় পোস্ট প্রোডাকশন কস্টিং। প্রি প্রোডাকশন কস্টিংটা আগে আমি মেজারমেন্ট করে নিলাম যে আমার এত লাগতে পারে। প্রি প্রোডাকশন, পোস্ট প্রোডাকশন হলো আমার সব হয়ে যাওয়ার পর আমার কত হলো, এটা হচ্ছে কস্টিং। নেক্সট হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট। স্যাম্পল ওয়াইজ আর কস্টিং ওয়াইজ ওই জিনিসটা বানাতে, 400 পিস বানাতে আমার কি কি জিনিস লাগছে, কতটা করে লাগছে ওয়েস্টেজ ধরে, সেটা আমি অর্ডার করলাম পার্টিকুলার সাপ্লায়ারের কাছে। লেদার আসবে আমার একটা সাপ্লায়ারের কাছ থেকে, মেটাল ফিটিং আসবে চায়না থেকে, আলাদা বোর্ড, নন ওভেন, অনেক জিনিস থাকে যেগুলো আলাদা আলাদা আসবে। সেই পার্টটাকে বলা হয় প্রকিউরমেন্ট, ঠিক আছে। প্রোডাকশন, সব প্রকিউরমেন্ট হয়ে গেল, লেদার চলে আসলো, সব চলে আসলো, তারপর সেটা যায় প্রোডাকশানে। সেটা লেদার কাটিং হলো বা যা কিছু হলো, সব প্রকিউরমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর টোটালটা প্রোডাকশনের মধ্যে পড়ে। এন্ড টু এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে প্যাকিং পর্যন্ত যাওয়া, সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন। কোয়ালিটি চেক, কোয়ালিটি চেক দুভাবে হয়, একটা হচ্ছে প্যাকিংয়ে হয় আর একটা হচ্ছে ইনলাইন কিউসি। ইনলাইন কিউসি মানে প্রোডাক্ট রানিং হতে হতে যেটা চেক হয়, প্রোডাকশন রানিং হতে হতে, ওটা ইনলাইন কিউসি। আর একটা হয় ফাইনাল কোয়ালিটি চেক, যেটা প্যাকিংয়ে হয়। সব চলে আসলো, আমি স্যাম্পেল পেলাম, স্যাম্পেল হিসাবে আমার প্রত্যেক কটা প্রোডাক্ট ঠিক আছে নাকি, সেটা একটা চেক হয়। তারপর প্যাকিং, বাইরের ইনস্ট্রাকশন ওয়াইজ আমি ওয়ালেটে কটা ক্রেডিট কার্ড দেবো,
ওটা কোন বক্সে যাবে টোটালটা কন্ট্রোল করে মার্চেন্টাইজার, ইনফরমেশন পাসিং করে। তারপর সেটা প্যাকিং ডিপার্টমেন্টের কাছে সেই ইনফরমেশনগুলো যায়। তারপর সেই জিনিসটাকে তো প্যাকিং এ কি লাগবে কি লাগবে জাস্ট মিনিট, মাথা ঘোরাচ্ছে। বস এখানে বস, এখানে বস। শরীর খারাপ নিয়ে এসেছিস কেন? এটা যখন শেষ হবে ঠিক হয়ে যাবে। ওই আগেও হয়েছিল, আমি দেখেছি ঠিক হয়ে গেছে। প্যাকিং এর মেন জিনিস হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ওয়েট কত হবে, এটা মেন কাজে লাগে। কেন একটা প্যাকিং এর প্রোডাক্টের মধ্যে আমি হাবি জাবি জিনিস ঢুকে ওটা ওয়েট বাড়িয়ে দিতে পারি না। ওয়েট বাড়িয়ে দিলে সেটা লজিস্টিক কস্ট অনেক বেশি হয়। সেই কারণে বায়ার মেনশন করে দেয় আমার একটা প্রোডাক্টের এই ওয়েটের মধ্যে রাখতে হবে, তো সেই হিসাবে প্যাকিংটা করাতে হয়। লাস্টে শিপিং, তোর অনেক কোয়ারি ছিল শিপিং নিয়ে, বলছি। সার্টিফিকেট অফ মেজারমেন্ট যেটা দেওয়া হয় সেটা কি সার্টিফিকেট অফ মেজারমেন্ট আর চেম্বার অফ কমার্স সব জায়গায় লাগে না। কিছু কিছু রেস্ট্রিক্টেড কান্ট্রি আছে যেখানে সাথে সাথে আমরা ডাইরেক্ট ডিল করতে পারি না, ঠিক আছে? যেমন ইউএই কান্ট্রিগুলো আছে, দুবাই, কাতার, এদের কাছে এইসব জিনিসগুলো লাগে। আর এই জিনিসগুলো প্রসেস করতে 1 মাস লাগে। ওই জিনিসটা আমি তখনই করতে পারবো যখন আমার সব জিনিস প্যাকিং হয়ে রেডি থাকবে। আসে অ্যাজ এ কোয়ালিটিটা যে থাকে বাইরের সঙ্গে, যে কোয়ালিটি থাকে বাইরে অর্ডার দেয়, সেম থিং আমাদের কাছে আসে ওই কোয়ান্টিটি বেস ধরে আমরা লেদার পারচেস করি, ঠিক আছে? এবার লেদার পারচেস করার পরে যখন লেদারটা আসে তখন আমরা কোয়ালিটি চেক করি, অ্যাজ ওয়েল কোয়ালিটি চেক করে কালার তোমার যেরকম যেরকম কালার আসে, কোনোটা হয়তো প্যান্টন চিপ দিয়ে দেওয়া হয়, কোনোটা আবার আমাদের কালার সোয়াচ আছে, ব্যান্ড আছে, সোয়াচ ব্যান্ড। তো ওই হিসাবে আমরা কালার সিলেক্ট করে আমরা কালারটা রেফার করি ট্যানজিবল। ওই হিসাবে আমরা মেনটেন করি। ওই কালার যখন আসে ওই কালারটা দেখে নিতে হয় আমাদের যে এক্সিস্টিং যে কালার আছে তার সঙ্গে ম্যাচ করছে কিনা। ওই কালারটা যদি ম্যাচ করে যায় তো ওয়েল অ্যান্ড গুড, আর যদি না হয় তাহলে মোটামুটি ওটাকে আবার রিপ্রসেসিংয়ের জন্য দেওয়া হয়। তো ওর উপরে নানান ধরনের প্রসেসিং হয়। সেই প্রসেসিংটা হয়ে আসার পর আমাদের এখানে আবার আমরা দেখে তারপরে ওটা আবার যদি ওকে হয়ে যায় প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টকে পাঠানো হয় যে এটা ওকে আছে কি না আছে। ওরা চেক ফেক করে, ম্যানুয়ালি চেক ফেক করে ওরা যদি ওকে বলে তো ওটা দেন প্রোডাকশনে চলে যায়। এবার লেদারের ডিফেক্টগুলো যেগুলো থাকে না, লেদারের ডিফেক্ট দেখো, লেদারের ডিফেক্ট হচ্ছে যারা প্রোডাকশনে আছে তারা ওইটা দেখছে। লেদারের ডিফেক্ট অনেক কিছু ডিফেক্ট হয়, যেমন কাট মার্কস আছে, ফ্লে কাটস আছে, রাবিং টেস্ট আছে, কোনটা তো রাব টেস্টের প্রবলেম হচ্ছে, কোনটা কাট মার্কসের প্রবলেম হচ্ছে, কোনটা সারফেসের প্রবলেম আছে, কোনটা থিকনেসের প্রবলেম আছে, কোনটা অনেক রকমের ভেরিয়েশন থাকে প্রবলেমের দিক থেকে। তো সেইগুলো আমরা আস্তে আস্তে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বসে বা লেদার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বসে ওটা আমরা শর্ট আউট করি। আর লট টু লট যদি কালার ম্যাচিং না হয়, লট টু লট দেখো কালার ম্যাচ হয় না, সম্ভবত লট টু লট কালার ভেরিয়েশন থাকে, কারণ আমাদের নিজেদের স্কিনের একরকম কালার কোথাও থাকে না। তো ওই হিসাবে তুমি দেখতে গেলে তোমার লট টু লট ওই 19-20 থাকে আমাদের ট্যানারির ভাষায়, যেটা মানে লেদারের ভাষায় তুমি যদি বলো তাহলে 19-20 কালার ভেরিয়েশন, প্রত্যেকটা লট টু লট ভেরিয়েশন থাকে। তো ওটা বাইরেরাও জানে, ওটা অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যায়। ওটা কোনো এখন আমরা দেখি এখন যদি তুমি 19-20-এর জায়গায় যদি 25-26 হয়ে যায় সেটা হিউজ ডিফারেন্স, সেটা কালারটা হিউজ ডিফারেন্স হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে কী হয়, আমরা ওটাকে আরেকটু প্রমিনেন্ট করার জন্য যাতে 19-20-এ আসা যায় ওটার উপরে একটা প্রসেসিং চালিয়ে ওই কালারটাকে আনার চেষ্টা করি। আর যদি একদম না হয় তাহলে আমরা নতুন করে আবার অর্ডার দিয়ে দিই। আর ওয়েস্টেজ ক্যালকুলেশনটা লেদারে কোন মালের ক্ষেত্রে কতটা ওয়েস্টেজ দেখো, ওয়েস্টেজ ব্যাপারটা যে প্রোডাকশনের উপরে নির্ভর করে। ধরুন ওয়ালেট, একটা মিডিয়াম সাইজ ব্যাগ, বড় ব্যাগ, একটা ওয়ালেটের এবার কি হয় দু রকম ভাবে ওয়েস্টেজ আমরা ক্যালকুলেট করি। একটা ওয়ালেট থাকে, একটা লেডিস পার্স থাকে, ব্যাগ থাকে। এর উপরে একটা ক্যালকুলেশন করা হয় কত পার্টের হচ্ছে, সেই অনুযায়ী একটা ওয়েস্টেজ ধরা হয়। প্লাস লেদারের যে সারফেসনেস থাকে, যেটা যে ফিলটা থাকে, যেটাতে যে লুকটা থাকে, সেই লুকে আমার কত পার্সেন্ট মাল আমি কাটিং করতে পারবো, কতটা আপার বেরাবে। নর্মালি 30-35 অ্যাভারেজ ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করি, ওতে চলে আসে। এবার তোমার হচ্ছে যত পার্ট বেশি থাকবে, ধরো কোনো লেদারে ধরো ফুল পার্ট আছে,
কোনো এক্সট্রা কোনো মানে পট্টি নেই বা জোড়া নেই, স্টিচিং থাকে না, তো ফুল আপার হলে তখন ওটা ওয়েস্টেজটা বেড়ে যায়, তখন আমাকে কোয়ালিটিটা সেরকমভাবে মেনটেন করতে হবে। আর যদি তোমার ইয়ে থাকে, স্টিচিং থাকে, তাহলে আমরা কি করি এদিক ওদিক থেকে মানে তখন কি হয়, তখন ওয়েস্টেজটা কমে যায় ন্যাচারালি, তখন আমরা 25-30-এ নিয়ে আসি। এই হিসাবে আমরা মোটামুটি এবার প্রোডাক্ট হিসাবে আমাদের ফার্স্ট অফ অল প্রোডাক্ট, দেন লেদার, এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা ওয়েস্টেজ ধরি। মার্কেট রিসার্চ করছি নতুন কোনো আইটেম, মানে সেটা হার্ডওয়্যার মেটেরিয়াল বা র মেটেরিয়াল যেটা হচ্ছে সেটা লেদার হতে পারে, বিউ হতে পারে, ক্যানভাস হতে পারে, লাইনিং হতে পারে, হার্ডওয়্যার ফিটিংস হতে পারে। হার্ডওয়্যার ফিটিংস দুভাবে আমরা নিই, একটা হচ্ছে ইম্পোর্টেড, বেশিরভাগ এক্সপোর্ট কোম্পানি 99% চায়না থেকে হার্ডওয়্যার ফিটিংস নেয়, কারণ ওর মতো কোয়ালিটি, ওদের মতো ফিনিশিং ইন্ডিয়া থেকেও দিতে পারে না বা আদার্স কান্ট্রি দিতে পারে না। আদার আইটেমস মানে হচ্ছে তোর বোর্ড ফোর্ড, এক্সট্রা কোনো ওয়েভিং টেপ লাগছে যেটা ব্যাগের ফিতে হয়, সেইগুলো। এবার আমি মার্কেট রিসার্চ করছি মানে আমি নিজের ব্র্যান্ডের জন্য করছি, যেটা ব্র্যান্ড প্রাইভেট লেভেলে যারা করে তারা করছি। আমি একটা লেদার সোর্সিং করলাম, সোর্সিং আমি করবো স্যাম্পেল হিসাবে আর পারচেস করবো বাল্কে, ঠিক আছে। আমি সোর্সিং করে আমি একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম, ওটা যখন আমি বাল্কে অর্ডার করবো তোরা কত হতে পারে বা কোথা থেকে আসতে পারে বা কতদিন টাইম লাগবে, টোটাল ইনফরমেশান, তাকে আমি কীভাবে টাকা দেবো, কত দেবো, 1 পিসের জন্য, 1000 পিসের জন্য কত দেবো, এই আইডিয়াটাকে বলা হয় সোর্সিং, মানে নতুন জিনিস ডেভেলপ করলাম। আর পারচেস হচ্ছে ওই সোর্সিংয়ের ওপর বেস করে আমি যখন প্রোডাকশন অর্ডার দেবো, ধরো আমার 100 পিসের ওয়ালেটের অর্ডার এসছে, আমি 1 পিসের জন্য লেদার অর্ডার দিলাম 1 স্কোয়ার ফিট, সেটা সোর্সিং। আর 100 পিসের জন্য আমি 100 স্কোয়ার ফিট দেবো, সেটা হচ্ছে পারচেস। সোর্সিং অ্যান্ড পারচেস হচ্ছে কোম্পানির বেস, যেখানে কোম্পানির টাকা বাঁচে, মেন জিনিস। আমি যখন বায়ারকে কোনো প্রাইস দেবো আমি সোর্সিংয়ের বেসিসে দেবো, আমি যখন পারচেস করলাম তখন আমি বাল্কের বেসিসে করলাম। তো এই দুটো জিনিস না হলে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হবে না। পারচেসটা কি আমাদের রিকোয়ারমেন্টের উপরই করা হয়? হ্যাঁ, পারচেসটা হলো আমার যে অর্ডার আসলো, আমার 400 পিসের অর্ডার আসলো, তো 400 পিসের জন্য আমার কোন মেটেরিয়াল কত পিস করে লাগবে তার একটা কস্টিং বেরোয়, রিকোয়ারমেন্ট বেরোয়, তো সেটার হিসাবে আমি পারচেস করি। আমরা আলাদা করে স্টোর করে রাখি না এক্সপোর্টে এক্সট্রা মেটেরিয়াল? আলাদা করে সোর্স কারা করে, যাদের ব্র্যান্ড আছে নিয়ে এসে, যেমন আমরা করি। আমরা জানি আমি আজকে আমার লাগলো আমি কালকেরই করে চালিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু এক্সপোর্টাররা করে না এক্সট্রা। ওরা যা ওয়েস্টেজ ধরে, ধর 100 পিসের মধ্যে 3% ওয়েস্টেজ ধরে 3 পিস, তো ওটা ওরা এক্সট্রা করে, যেটা তো কস্টিংয়ে চলে আসে, বাফার ধরা থাকে। আচ্ছা, আদার আইটেমসের মধ্যে কি কি রয়েছে? আদার্স আইটেমের মধ্যে তোর একটা ব্যাগ করতে গেলে লেদার পিউ, ক্যানভাস, লাইনিং, হার্ডওয়্যার ফিটিংস আর আরও জিনিস তো লাগে, নাইলন টেপ লাগে, ফোম লাগে, বোর্ড লাগে, অনেক কিছু আছে, নন ওভেন লাগে, আঠা লাগে, সুতো লাগে, লেদার বাদ দিয়ে বাদ বাকি র মেটেরিয়ালস বাদ দিয়ে বাদ বাকি। প্রথম 3টে জিনিসকে বলা হয় র মেটেরিয়ালস, যেটা ছাড়া হবে না, কিন্তু আমি আদার ফিটিংস ছাড়া আমি করতে পারি, এই 3টে জিনিস হয়ে গেলে। ম্যানুফ্যাকচারিং আর প্রোডাকশন, ফার্স্ট প্রসেস হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে, লেদার আসলো ট্যানারি থেকে, যে অর্ডার দিলাম তার উপর, তারপর লেদার সিলেকশন হয়, যেটা ABC ক্যাটাগরি যেটা বলছিলি, সেটা হচ্ছে লেদার সিলেকশন হলো। আমার একটা 100 পিসের অর্ডারে আমি সব A ক্যাটাগরি লেদার দেবো না, কারণ আমার কোনো ওয়ালেটের আপার পোর্শন আমার যতটা সুন্দর লাগবে, আমার ইনসাইড পোর্শন ততটা সুন্দর না হলেও চলবে, কারণ এটা ক্লিয়ারলি ভিজিবল থাকে না। ফার্স্ট ইমপ্রেশন হচ্ছে আপার থাকে, মানে ফ্রন্ট পার্টটা, তো ওটার জন্য ফার্স্টে A সিলেকশন করা হয়, তারপর মানে পার্টলি ভিজিবল যেগুলো ইনসাইড পার্ট, সেটার জন্য B সিলেকশন করা হয়, আর যেগুলো ইনভিজিবল পার্ট থাকে, যেমন এখানে যা দেখা যাচ্ছে তার বাইরেও কিছু কিছু জায়গায় লেদার রয়েছে, তার জন্য C ক্যাটাগরি সিলেকশন করা হয়। তো 3টে আমি কভার করে দিলে আমার প্রাইসে বা কস্টিংয়ে ম্যাচ করে যাচ্ছে, প্লাস সবসময় তো লেদার সমান পাওয়া যাবে না, যে সব ফ্রেশ পাওয়া যাবে বা সব একদম ভালো পাওয়া যাবে, তো সেই জিনিসটাকে মেকআপ করে দেওয়া যায়। তারপর যায় লেদার সিলেকশনের পর কাটিংয়ে চলে গেল, সব প্রসেসগুলো আমি মেট্রোপলিতে নিয়ে গিয়ে দেখাবো। তারপর কাটিং হওয়ার পর ওটা প্লেটিং হয় যদি দরকার পড়ে, এগুলো মনে রাখবে। ঠিক আছে। প্লেটিংটা হচ্ছে কোনো পার্ট কুচকে গেছে বা ব্রেক হয়ে গেছে
তো সেটাকে হিট আর প্রেসার দিয়ে প্লেট করে দেওয়া হয় যাতে সেটা আগের লুকে চলে আসে। তারপরে স্প্লিটিং। স্প্লিটিং মানে হচ্ছে লেদারের থিকনেস যখন ট্যানারি থেকে আসে সব জায়গায় সমান থাকে না, কত জায়গায় 0.8 mm থাকে, কোনো জায়গায় 0.10 mm থাকে। তো আমার দরকার প্রোডাক্টটাকে সুন্দর বানানোর জন্য 0.8 mm। তো আমি যখন স্প্লিটিং মেশিনে লেদারটাকে কাটিং পার্টটাকে ঢোকাবো তো নিচ থেকে ওর থিকনেসটাকে রিডিউস করে দেয়, তো আমার টোটালটা 0.8-এ চলে আসলো। এই প্রসেসটাকে বলে স্প্লিটিং। স্কাইভিং হচ্ছে আমি যেখানে জিনিসটা ফোল্ড করবো বা বিডিং করবো, আমার আউটসাইডের থিকনেস আর বিডিং করার পর থিকনেসটা সেম আনার জন্য সাইড থেকে ওটাকে স্কাইভ করে দেওয়া হয়, ওটা হচ্ছে স্কাইভিং। তারপর হচ্ছে কম্পোনেন্ট কিউসি, কাটিং হয়ে গেল, সব হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক কটা প্রোডাক্ট আইটেমের মেটেরিয়ালসের কিউসি হয়, সে আমার একটা বোতাম হোক বা একটা লোগো বা লেদারের পার্ট হোক, প্রত্যেক কটা আইটেমের কিউসি করে যায় যাতে ফিউচারে গিয়ে কোনো কিউসি রিজেকশন না বেরোয়। পরে খারাপ খোঁজার থেকে আগে খারাপ খোঁজা ভালো, যাতে কস্টিং সেভ হয়, তার জন্য কম্পোনেন্টসের একটা কিউসি হয়। তারপর মেটেরিয়াল ইস্যু হয়, লেদার অ্যান্ড আদার মেটেরিয়ালস লট ওয়াইজ। ধরো আমার লেদার ইস্যু হবে, তো আমার 100টা ওয়ালেটে আমার এই পার্টটা আছে 3টে, এই পার্টটা আছে একটা, তো সেই হিসাবে আমার 100টাতে কতটা লাগছে সেটা একটা পলি করে রেখে দেওয়া হলো। তো 1000 পিসের অর্ডার আমি 100 করে ভাগ করলাম, তো সেটা বানাতে আমার আর কি কি মেটেরিয়াল লাগছে 100 পিসের। এটা কাস্টমার ঠিক করে দেয় যে সে কিভাবে নেবে, লিখে না সব। আর প্রত্যেক কটার জন্য আলাদা আলাদা কস্ট বেয়ার করতে হয় যেটা লাগবে। যদি এক্স ওয়ার্ক হয় তো কস্টিং সেই হিসাব হয়, প্রোডাক্টের কস্টিং এই মার্জিন রেখে। প্রত্যেক কটার জন্য আলাদা আলাদা মার্জিন রেখে কস্টিং হয়, মানে আলাদা আলাদা প্রাইস হয়। এক্স ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কাস্টমার আমার ঘর থেকে এসে মালটা তুলে নিয়ে যাবে, সেখানে আমরা কোনো শিপিং কস্ট অ্যাড করি না। হ্যাঁ, ডিডিপি হচ্ছে কাস্টমার উইল পে অনলি ডিউটি, মানে তার পোর্টে যখন যাবে তখন গভর্নমেন্টকে একটা ট্যাক্স দিতে হয় তার এরিয়াতে, সেটাকে বলা হয় ডিউটি। তাহলে বাকি কষ্টটা তো আমার, তার পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম, তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম, তো সেটা কস্টিং অ্যাড করে নেওয়া হয়, একটা পার্সেন্টেজ থাকবে, পার্সেন্টেজ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তারপর হচ্ছে এফওবি, হ্যান্ড ওভার মিডল ওয়ে, মানে আমার বাড়ি এখানে, যে কাস্টমার আছে তার বাড়ি অন্য জায়গায়, আমি দুজনে মাঝামাঝি আমার ফরওয়ার্ডারকে অ্যাপয়েন্ট করলাম যে আমার ফরওয়ার্ডার গিয়ে একটা মাঝের এরিয়ায়, তার ফরওয়ার্ডার এসে একটা মাঝের এরিয়ায় মিট করলো, তারা গুডসটা হ্যান্ড ওভার করে দিল, সেটাকে বলা এফওবি। সিআইএফ, কস্ট উইল বি ডিভাইডেড টু বোথ, যা কস্ট হবে, যা ডিউটি হবে, একটা ডিউটি আমার এখানে লাগছে, একটা কাস্টমারের ওখানে লাগছে, যা হবে সেটাকে ইকুয়ালি ভাগ করে দেওয়া হবে। তাহলে ইভোবির ক্ষেত্রে কস্টটা কি করে ক্যালকুলেট হয়? এফওবির ক্ষেত্রে আমি যেখানে হ্যান্ড ওভার করবো সেইটুকু কস্ট কাস্টমার দেবে, বা আমি সেটা নিলাম যে আমিই দেবো, কাছাকাছি কোথায় দিতে হচ্ছে তো আমিই দেবো, বাকিটা কাস্টমারের কস্টে নেবে। মানে সি শিপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা শিপে তুলে ওটাকে ওই এটাকে ওই বিল অফ ল্যাডিংটা ওকে আমরা পাঠিয়ে দিলাম, এবার সে নামানোর থেকে তার কস্টিংটা সে করবে। মানে সবসময় দুজনে হ্যাঁ। ফরওয়ার্ডার কাজ করে, একটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড আর ওদের ফরওয়ার্ডার ওখান থেকে নিয়ে ওদের চলে যাবে। ওদের হেডেকে চলে গেল, মানে আমারটা হ্যান্ড ওভার করে দিলাম, আমার কাজ শেষ, এবার ও বুঝুক ও কি করবে। ফরওয়ার্ডার কি এক্সপোর্ট কোম্পানি নিজস্ব ফরওয়ার্ডার নিজেরা না, না ওরা এজেন্সি। কোনো সময় নিজস্ব ফরওয়ার্ডার থাকে না এত টাকা, কারণ কেউ ফ্লাইট কিনতে পারবে না। যতগুলো ফরওয়ার্ডার থাকে তাদের ম্যাক্সিমামই নিজস্ব ফ্লাইট থাকে, যে তাদের ওয়ান টাইম ডেলিভারি করতে হয়, একটা টাইম বাউন্ডিং থাকে, যে টাইমের মধ্যে ডেলিভারি করতে হয়। তো আলাদা আলাদা অনেক গাড়ি থাকে, তাদের অনেক আলাদা একটা কোম্পানি থাকে, সেই কারণে ওদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ যা ওর মধ্যে দায়িত্ব আছে, কিছু খারাপ হলে ওরা বুঝবে, বা যা হলে ওরা বুঝবে।
In one there will be price tag plus barcode, and in another there will be only barcode without price tag. Barcode and other things are just to mention in which country it has to be shipped and all. And that too, and that the same thing is being mentioned on the shipping mark as well. Or any other type of tag like that it is made it by is on- genuine leather or in this way? It depends on buyer, whatever tag you want to use, cured leather, etched leather, genuine leather, whatever they want to use, they can use. But basics are barcode and price tag. Apart from that, they want to show us the, for customer they need to show the genuinity of bag, it is leather made. They give the leather tag also, and sometimes they also provide us different types of swatches for tag, that from this raw material we have made the bag. So they put 3 to 4 kinds of lining tag also, leather tag also, depends on buyer's necessity.